African American fiction. It's our very third topic, unit 1. So let's start. African American fiction. The early account. The- When America got their independence, and there were the many people who migrated to America. So there are many peoples, and then there are the come African American people, the descendants. Okay, so how we are going to learn from early account of African Americans there till the two days. Okay, the first writing by blacks in America was autobiographical and became to known as the slave narratives. Three trends developed in early African American writings around the issue of slavery, accommodation, protest, and escape. So, the very first, uh, the writing about the African Americans, what are they called the slave narratives. जेव्हा ते त्यांना जेव्हा स्लेव्स म्हणून आफ्रिकेतील लोकांना अमेरिकेमध्ये नेलं होतं अँड दे बिकेम द part of the America, but as a slave. So, as a slave, they don't have any freedom, and the protest of them to use to as live as a human being. तर मग पहिले जे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स येतात किंवा रायटिंग येते जी आफ्रिकन अमेरिकन पीपलने लिहिलेली आहे ती याला कॉल करतात स्लेव्ह नॅरेटिव्स. सो you I thought you already read about or watched the movies about the slave and how the white people treat them as a slave. Okay, in civil war. So you know how the civil war happens. The civil war happens in America, the two parts, North of America and the South America, they fought with each other in civil war. Yes, so in civil war why they actually fought. Okay, you know Abraham Lincoln, and he is the part of the civil war. So why they fought with each other for by the slaves. North people live there, and they said the slaves must be free. And when the will come to the South America, in South, not in the south part of America, okay, not South America. तर तिथल्या लोकांनी काय सांगितलं की त्यांना गरज आहे बिकॉज दे आर द फार्मर्स, दे आर नॉट इंडस्ट्रियलियस or they don't have the economic power as like a north. So slave is the most important part in their life. So in the civil war we found the Harriet Jacobs, her slave narratives. What is the name of her slave narratives? Incident in the Life of a Slave Girl is written in 1861. Is the most comprehensive biography of an African American woman prior to the Civil War. In it, she recounts her life in a slavery, in the context of family relationship, rephrasing the slave narratives genre to be included as a woman experience. When we see incident of the in life of a slave girl, तर याच्यामध्ये काय होत आहे की we just find how a slave, not only the slave but she is a woman, how they affected by this very social structure in America. So the African American literature post slavery era. Okay, as you all know, the Civil War was won by North Americans, and they then just signed the many things, include the slavery. They are the free of the slaves now. Now, how the slaves, जे slaves होते त्यांनी जे गुलाम होते त्यांना आता फ्रीडम मिळालेलं आहे and how they react. Because as a we know अमेरिका काय आहे तर त्याच्यामध्ये फ्रीडम आहे, स्वातंत्र्य, ओके, देन ब्रदरहूड आहेत ना या गोष्टी.
पर्सूट ऑफ हॅपीनेस हे त्यांच्या याच्यात लिहिलेलं आहे राज्यघटनेमध्ये. मग जेव्हा त्यांना लिहिलेलं होतं, पण देर आर द दोज पीपल हू आर द स्लेव्स, not only because they have the skills or they don't have the skill like other people. In that case we can say white peoples, जे व्हाईट पीपल्स होते त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीत कमी नसताना दे बिकम द स्लेव बिकॉज ऑफ ओनली दे आर कलर्ड पीपल. कारण त्यांच्या रंगावरून जेव्हा त्यांच्यात भेदभाव होत होता त्यामुळे त्यांना थोडंसं वेगळं वाटलं की जेव्हा सगळ्यांना इथं स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या गोष्टी आणि पर्सूट ऑफ हॅपीनेस या ज्या गोष्टी आहेत, जेव्हा त्या व्हाईट्स पीपलला त्यांच्याच बरोबर असणाऱ्या, त्यांच्याच एवढं स्किल असणाऱ्या लोकांना मिळतात ते देर वाय वी आर, मग आपल्याला का नाही मिळते? कारण आपला रंग हा व्हाईट नाही आहे म्हणून. तर त्यामध्ये आपण इथे पहिले पाहतो की पोस्ट सिव्हिल स्लेव्हरी एरामध्ये पहिल्यांदा या गोष्टी सामने आल्यात. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला भेटते W.E. डू बॉईस, one of the founder of NAAPC. Du Bois published the highly influenced The Souls of Black Folks 1903, which created a black intellectual and artistic consciousness. He was an essayist, novelist, academic, prominent African American scholar and intellectual of his time. So, आपल्याला डू बॉईस बद्दल बोलताना एक लक्षात येतं की त्यांनी ज्या ब्लॅक पीपलसाठी, ज्या कलर्ड पीपलसाठी आय वी कॅन से दॅट त्यांनी जे लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांच्या ॲक्च्युली त्याची इंटलेक्च्युअल पॉवरच दिसत नाही आहे. तर त्याने एक कन्सेप्ट मांडली होती. ती कन्सेप्ट आहे डबल कॉन्शियसनेस. आता डबल कॉन्शियसनेस ही काय कन्सेप्ट आहे की वेन वी से की दे आर द पीपल ऑफ आफ्रिका, ते सॉरी नॉट पीपल ऑफ आफ्रिका, दे आर डिसेंडेड, ते आफ्रिकनचे वंशज होते, ते काही हे नव्हते, आफ्रिकन्स पीपल नाही, दे आर अमेरिकन्स. दॅट वाय फक्त त्यांचा जो रंग होता तो वेगळा आहे, इज दे आर द ब्लॅक्स. सो आफ्रिकन अमेरिकन ते तयार होतात आणि त्याच्यानंतर त्यांना त्याच्यात ते हे सांगू शकतात की त्यांनी सांगितलं डबल कॉन्शियस. सो दे आर आफ्रिकन अमेरिकन, सो दे फॉट, का ते लढाई करत होते? कारण त्यांना अमेरिकन्सला जे हक्क आहेत, त्यांना जी ट्रीटमेंट मिळते बिकॉज ऑफ ओनली कलर दे डिनाईड, की त्यांना ते एज्युकेशन, त्यांना पर्सूट ऑफ हॅपीनेस, त्यांना ज्या गोष्टी मिळतात ते होत नाही. मग आता डबल कॉन्शियसनेसमध्ये गेलं की ते जे होते ते अमेरिकन्स होते, त्यांचे रूट्स जरी आफ्रिकन असले तरी त्यांना त्या आफ्रिकनबद्दल, कल्चरबद्दल एवढी माहिती नव्हती जेवढी त्यांना अमेरिकन वे ऑफ लाईफ दे आर सुटेबल ऑफ दे. आणि त्यामुळे ते दोघं कन्फ्यूज झाले. आता जेव्हा आपण आफ्रिकन लिटरेचर वी आर ऑलरेडी सीन दॅट की त्याच्यामध्ये फोकटेल्स आहेत, त्याच्यानंतर त्यांच्या गोष्टी आहेत दिलेल्या, आणि मग इकडे यांना आफ्रिकन पीपल्सला ज्या ओनली द कलर ऑफ द ब्लॅक आहेत म्हणून त्यांना ते डिनाईड केले जाते. त्यामुळे त्यांच्यात एक प्रकारचं दे जस्ट व्हेरी कन्फ्यूज, गॉट कन्फ्यूज, आणि त्यांना कळालं नाही त्यांनी त्यांच्या रूट्सला ॲज अ आफ्रिकन कल्चरला धरून राहायचं की ॲज अ त्याला न्यू एरा, त्यांना जी न्यू लाईफ मिळाली अमेरिकेत तर ती कन्सिडर करायची. सो आफ्रिकन अमेरिकन लिटरेचरमध्ये फर्स्ट पार्ट जो हा आला जेव्हा आपण डबल कॉन्शियस